Hello dear students. In the last lecture we have seen some methods of preparations of alkynes. Actually this topic is nothing but the study of only acetylene, but some other alkyne preparations are also we have completed. Now very first method of preparation used in preparation of the acetylene is the from calcium carbide. When calcium carbide CaC2 is hydrolyzed, by hydrolysis of calcium carbide we get CH triple bond CH and plus calcium hydroxide is a byproduct. Now this is the first method used in preparation of acetylene, that is from calcium carbide. Similarly we have seen with magnesium carbide we get propyne. Also acetylene may have the impurities like NH3, PS3, H2S, ASS3, etc. Now to remove these gases we pass this form acetylene through the acidic CuSO4 solution, is it? Later we have seen calcium carbide is obtained when calcium oxide is heated with the carbon for 2000 degrees Celsius, very high temperature. We get calcium carbide and carbon monoxide. Then second method we have seen from the vicinal dihalides or from geminal dihalides, when the CH2Cl dash CH2Cl, if two halogens are present on adjacent carbon it is called vicinal, but if two halogens are present on same carbon it is called geminal. So when it is heated with KOH in alcoholic medium, first we get the vinyl chloride CH2 double bond CHCl. Further it is heated with the sodamide in liquid ammonia and we get the CH triple bond CH acetylene again. Sodamide is a strong dehydrohalogenating agent. It is used in liquid ammonia, don't forget. Second method. Method number 3, from tetrahalides. If the carbon has 2 chlorine and this carbon has also the 2 chlorine, it will be tetrahalide. It is heated with the zinc, twice of Zn. We get CH triple bond CH. Third method, from tetrahalide. And fourth method we have seen, when the chloroform or iodoform reacted with the silver, reacting the chloroform or iodoform with the silver, then the product form will be the acetylene, plus byproduct will be 6 times of AgCl. So acetylene is prepared by these 4 different methods. Okay. Now put the method number 5 now. Today last 5th method. रेग्युलर मध्ये 5वी मेथड आपल्याला दिसून येईल, लॅब मध्ये आपण वापरू शकतो. बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. बघा ही मेथड आपण अल्केन मध्ये पाहिलेली आहे, अल्किन मध्ये यूज मध्ये आणलेली आहे आणि आता अल्काइन मध्येही स्टडी करतोय. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस तिन्ही अल्केन, अल्किन, अल्काइन सगळ्या ठिकाणी वापरतोय आपण. अल्केनसाठी पाहिलेलं होतं आपण, जर आपण सोडियम ॲसिटेट घेतला CH3COO बघा ट्वाइस प्लस ट्वाइस वाटर, इफ इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन वी गेट CH3-CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH अँड प्लस हायड्रोजन गॅस. अल्किन मध्ये पाहिलेलं होतं CH2-COO, then CH2-COO sodium succinate. It is electrolyzed and by electrolysis here you will get CH2 double bond CH2. Acetylene is formed here plus twice of CO2, twice of NaOH, hydrogen gas, same product will be there. Now today we are going to study preparation of the alkynes, that is from acetylene. ॲसिटिलीनचं प्रिपरेशन, ॲसिटिलीन प्रिपरेशन आपल्याला इथे करायचं आहे. तर रिॲक्शन काय लिहिणार आपण,
तर रिॲक्शनसाठी इथे ठिकाणी आपल्याला वापरावं लागेल सोडियम सॉल्ट और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ मॅलिक ॲसिड और फ्युमरिक ॲसिड और इट्स डेरिव्हेटिव्स किंवा त्याचे डेरिव्हेटिव्स. सो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ मॅलिक ॲसिड और फ्युमरिक ॲसिड और इट्स डेरिव्हेटिव्स वी गेट द अल्काइन. यापासून अल्काइन मिळेल. तर मी रिॲक्शन लिहिण्या पहिले तुम्हाला स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे. हे लक्षात ठेवा, जर इथे या ठिकाणी हायड्रोजन डॅश कार्बन, इथे डबल बॉन्ड कार्बन, इथे या ठिकाणी हायड्रोजन आणि डॅश COOH असेल तर हा सिस प्रोडक्ट आहे, सिस मॉलिक्यूल आहे हा, कारण डबल बॉन्डच्या म्हणजे कार्बनच्या COOH दोन्ही एका साईडला आलेले. सिस आहे हा, याला बोललं जातं मॅलिक ॲसिड. नाव काय देतं त्याला? मॅलिक ॲसिड. दिस इज सिस. परंतु जर का उलटं झालं, HOOC डॅश CH डबल बॉन्ड C इथं असा डॅश COOH आणि इथं H झाला तर हे ट्रान्स आहे. याला बोलतात फ्युमरिक ॲसिड. याला काय बोलतात? फ्युमरिक ॲसिड. डोंट फॉरगेट. अँड दिस इज ट्रान्स आयसोमर. तर हे दोन जॉमेट्रिकल आयसोमर आपल्याला इथे ठिकाणी दिसून येतील. तर या दोन्ही जॉमेट्रिकल आयसोमरचे सोडियम सॉल्ट यूजमध्ये आणा. अँड वेन एव्हर वी यूज द सोडियम सॉल्ट ऑफ दीज different types of the unsaturated dicarboxylic acids conjugated, then we get the alkyne. यांच्यापासून आपल्याला अल्काइन तयार होते. लक्षात ठेवा, याला मॅलिक ॲसिड म्हणायचं. 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन आहेत. सिस म्हणजे COOH दोन्ही सेम साईडला आहेत. ट्रान्स म्हणजे COOH दोन्ही अपोजिट साईडला आहेत. जर आपण सोडियम किंवा पोटॅशियम सॉल्ट घेतला आणि याचं जर इलेक्ट्रोलिसिस जर केलं आपण तर यापासून आपल्याला अल्काइन तयार होऊ शकतं. म्हणजे कसं बघा, H डॅश C डॅश COONA डबल बॉन्ड C, here H, here COONA. This is called the sodium salt of malic acid. Sodium salt of malic acid. Sodium salt of malic acid. सोडियम सॉल्ट ऑफ मॅलिक ॲसिड याचं इलेक्ट्रोलिसिस करा प्लस ट्वाइस ऑफ H2O. वी कॅरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस. ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड टाका याच्यामध्ये आणि इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करा. अँड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यू विल गेट द कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस COO डॉट ट्वाइस ऑफ CO2 कार्बन डायऑक्साइड. दिस विल बी द प्रोडक्ट ॲट कॅथोड. हे कॅथोडला तयार होईल. ॲट कॅथोड नाही कॅथोड नाही, ॲनोड. चुकलं. ॲट ॲनोड. हे ॲनोडवर लिबरेट होईल. पण कॅथोडला काय होईल? ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस हायड्रोजन. दिस इज अ प्रोडक्ट लिबरेटेड ॲट कॅथोड. हे कॅथोडवर इथे या ठिकाणी तयार झाले दिसून येईल. तर अशा प्रकारे सोडियम सॉल्ट ऑफ मॅलिक ॲसिड घेतला, याचं इलेक्ट्रोलिसिस केलं तर ॲसिटिलीन आणि कार्बन डायऑक्साईड लिबरेट झालेलं दिसून येईल तुम्हाला ॲनोडवर. एवढंच नाही, तुम्ही जर हे जरी घेतलं असतं पाठीमागचं की NaOOC डॅश CH डबल बॉन्ड C, here COONA and this is H. This is sodium salt of fumaric acid. Sodium salt of fumaric acid घेतला, याचं इलेक्ट्रोलिसिस केलं प्लस ट्वाइस ऑफ H2O सॅच्युरेटेड सोल्युशन घेऊन इलेक्ट्रोलिसिस जर करताल तर सेम प्रोडक्ट तयार होईल. CH ट्रिपल बॉन्ड CH मध्ये डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड. आता काही लोक विचार करतील डबलचा ट्रिपल का बनला, तर ते विचार न करणारे लोक आहेत. काहीच नाही, COO मायनस, याचा COO एवढा पार्ट काढून टाका, इकडचा पार्ट काढून टाका, तर वरच्या कार्बनची एक व्हॅलन्सी फ्री होईल, खालच्या कार्बनची एक व्हॅलन्सी फ्री होईल. डबल बॉन्डचा ट्रिपल बॉन्ड आरामशीर बनेल. प्लस बाय प्रॉडक्ट विल बी ट्वाइस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड प्लस आणखी तेच ट्वाइस ऑफ NaOH आणि हायड्रोजन लिबरेट झालेला दिसून येईल तुम्हाला. तर अशा प्रकारे ॲसिटिलीन बनवण्यासाठी ही रिॲक्शन आहे. सिंपल साधी रिॲक्शन, खूप असं अवघड काम नाही. एखादा म्हणला सर ॲसिटिलीन ठीक आहे, आम्हाला जर प्रोपाईन बनवायचं असलं तर काय करावं लागेल? प्रोपाईन बनवून देऊ शकतो. लिव्ह रिॲक्शन लिहितो, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल. CH3 डॅश C डॅश COOK, हिअर C हिअर H डॅश COOK प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, याचं इलेक्ट्रोलिसिस करा आणि यापासून इथे ठिकाणी तयार होईल आता CH3 डॅश C ट्रिपल बॉन्ड CH. झाला का परत प्रोडक्ट तोच प्रोपाईन प्लस बाय प्रॉडक्ट ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ KOH प्लस हायड्रोजन गॅस. सिंपल आहे ना.
तुम्ही याला असं लिहू शकता ना, और CH3-C ट्रिपल बॉन्ड CS, त्यात काय असते विषय, ॲसिटिलीन तयार झाला या ठिकाणी. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे हा मी सीस घेतला ना, ट्रान्स बी घेऊ शकता, त्याच्यापासून प्रोडक्ट तोच तयार होईल. समजा मला एखादा म्हटला की नाही ब्यूट-2-YNE आम्हाला बनवून द्या, ब्यूट-2-YNE देतो, CH3-C, इथे डबल बॉन्ड आहे, -C डबल OK, डबल बॉन्ड C-C डबल OK, अँड हिअर CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2, याचं इलेक्ट्रोलिसिस लिहा, आणि इलेक्ट्रोलिसिसने काय तयार होईल मला आता, CH3-C डबल बॉन्डच्या ऐवजी आता ट्रिपल बॉन्ड C, आणि इकडे CH3, परत पुढचा बाय प्रोडक्ट तयार होणारच, कोण, ट्वाइस ऑफ CO2, ट्वाइस ऑफ KOH, पोटॅशियम असल्यामुळे ट्वाइस ऑफ हायड्रोजन फक्त. किंवा याला मी असं लिहू शकेल बरं, CH3-C ट्रिपल बॉन्ड C-CH3, दोघांचा अर्थ एकच आहे. तर ब्यूट-2-YNE बनला. एखादा म्हटला मला सर ब्यूट-1-YNE बनवायचं, तर बनवू शकाल, काही लोकांना ताबडतोब जजमेंट आलेलं असतं. ब्यूट-1-YNE त्यासाठी काय करणार, CH3 CH2-C डबल ONA, हिअर अगेन -C, हिअर H-C डबल ONA. तर या प्रकारे हा त्या ठिकाणी मॅलिक ॲसिडचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, इथाईल डेरिव्हेटिव्ह घेतला. तर बिलकुल तुम्हाला त्या ठिकाणी याचं इलेक्ट्रोलिसिस करा, ब्यूट-1-YNE, तुम्हाला कुठलाही अल्काईन या मेथडने बनवता येईल. दिस इज द कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. तर या कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथडने आपल्याला अल्काईनचे प्रिपरेशन कसं करता येईल याच्यावरती आपण विचार केला. क्लिअर ना. चला पुढची मेथड बघू आपण, बाय बेरथिलोट मेथड. बेरथिलोट मेथड. आता बघा नीट लक्ष द्या, बेरथिलोट हा वेल नोन सायंटिस्ट आहे. बेरथिलोट इज अ सायंटिस्ट who have prepared the compounds from its element. ज्याने असा सायंटिस्ट आहे ज्याने एलिमेंटपासून कंपाऊंड बनवले होते. आता आपण काय करू लागलो, इकडं कुठला तरी सोडियम सॉल्ट घेऊ लागलो, तिकडे अल्काईन म्हणजे सॉल्ट म्हणजे कंपाऊंडपासून कंपाऊंड बनवू लागलो. बेरथिलोटने काय केलं, एलिमेंटपासून कंपाऊंड बनवले होते. त्याच्या इथे त्याचा ऑनर म्हणून ह्या मेथडला बोललं जातं, बेरथिलोट मेथड. काय केलं जातं या मेथडने, 2 ग्रॅफाइट रॉड्स आर टेकन अँड 2 ग्रॅफाइट रॉड्स आर टेकन अँड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन देम. 2 ग्रॅफाइटचे रॉड घ्या, ग्रॅफाइट तर गुड कंडक्टर आहे, 2 ग्रॅफाइटचे रॉड घ्या आणि 2 ग्रॅफाइट रॉडच्या टिपमध्ये इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करा. म्हणजे काय, ठिणग्या पाडा, साध्या भाषेमध्ये ठिणग्या पाडा. इन द ॲटमॉस्फिअर ऑफ हायड्रोजन, हायड्रोजनच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये. when an electric arc is struck between the 2 graphite rods in atmosphere of hydrogen for the temperature 2000 to 2500 degrees Celsius, then acetylene is formed there, CH triple bond CH. This acetylene is obtained. So acetylene is obtained from the element. कार्बन आणि हायड्रोजन या एलिमेंट पासून इथे ठिकाणी आपल्याला कंपाऊंड तयार झालेला दिसून येईल. सो दिस इज द बेस्ट मेथड, बेरथिलोट मेथड युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द ॲसिटिलीन. तर काय करायचं, 2 ग्रॅफाइटचे रॉड घ्यायचे, 2 ग्रॅफाइटचे रॉडचे टिप एकमेकांच्या क्लोज आणायचे, ॲटोमॅटिक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक होईल. मात्र इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करण्यासाठी बाजूने हायड्रोजन टाकायचा, हायड्रोजन गॅस घ्यायचा, हायड्रोजन गॅसमध्ये हा इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करायचा आणि मग त्यापासून आपल्याला ॲसिटिलीन तयार झालेला दिसून येईल. दिस इज द वन ऑफ द मेथड युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ॲसिटिलीन. पण या मेथडने ॲसिटिलीनच बनल, प्रोपाईन ब्युटाईन बनणार नाही, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढची मेथड आहे फ्रॉम मिथेन. मिथेन पासून सुद्धा तुम्ही ॲसिटिलीन बनवू शकता, मिथेन पासून ॲसिटिलीन बनवू शकता. यासाठी काय केलं जातं, मिथेन गॅस एका चेंबरमध्ये घेतला जातो आणि मिथेन गॅसमध्ये इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक केला जातो. when the electric arc is struck in the methane gas at the high temperature, we get the acetylene CH triple bond CH and plus will be, इथं 8 हायड्रोजन 2 वापरले, थ्राइस ऑफ H2, हायड्रोजन गॅस लिबरेशन झालेलं दिसून येईल. तर ॲसिटिलीन आणि हायड्रोजनचं मिक्सचर तुम्हाला इथे भेटून जाईल. तर अशा प्रकारे मिथेनच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये किंवा मिथेनच्या कंटेनरमध्ये चेंबरमध्ये जर इलेक्ट्रिक आर्क जरी स्ट्रक केला तरी त्यापासून ॲसिटिलीन बनतं, किंवा हायड्रोजन चेंबरमध्ये इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करा तरी आपल्याला ॲसिटिलीन तयार झालेलं दिसून येईल. इथं कंपल्सरी ग्रॅफाइटचे रॉड लागतील,
इथे ग्रॅफाईटचे रॉड लागतीलच असं काही नाही. कुठलाही मेटल रॉडचा इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक केला तरी चालेल. इथं आपल्याला ॲसिटिलीन तयार झालेलं दिसून येईल. सो दीज आर द डिफरंट मेथड्स युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइन्स. अल्काइनच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन संपल्या. छोटा पार्ट आहे. अल्केनला खूप वेळ लागला, अल्काइनला थोडा कमी वेळ लागला. अल्केनला खूप वेळ, अल्किनला थोडा कमी वेळ, अल्काइनला खूपच कमी वेळ लागणार आहे. नाउ पुट द हेडलाईन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स. नाउ व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स. अल्काइन्सच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत लक्षात ठेवा. अल्काइन्समध्ये पहिले 3 मेंबर गॅस आहेत, विसरू नका. फर्स्ट 3 members of alkynes are gases. First 3 members are gases. पहिले 3 मेंबर हे गॅसेस आहेत, विसरू नका. फर्स्ट 3 members of alkynes are the gases. फर्स्ट 3 members are gases. पहिले कोणते 3 मेंबर? इथाईन, प्रोपाईन, ब्युटाईन. पहिले 3 मेंबर गॅस आहेत. अल्केनमध्ये म्हटलं होतं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन गॅस पहिले 4 मेंबर. अल्किनमध्ये पहिले 3च मेंबर बोललो मी, लक्षात ठेवा. Next 8 members are liquids. Next 8 members are liquids and still higher members are the wax-like solids or you can say waxy solids. पुढचे 8 मेंबर हे waxy solids आहेत, लक्षात ठेवा. Acetylene has no odor. Acetylene has no odor. Acetylene ला odor नाही. But it may have the garlic odor, ethereal odor किंवा garlic odor due to प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फिन. फॉस्फिनच्या प्रेझेन्सीमध्ये कधी कधी काय होतं की ॲसिटिलिनला गार्लिक ओडर येतो, कारण ॲसिटिलिन इम्प्युरिटी त्यामध्ये अवेलेबल असते आपल्याला माहिती आहे. तर ॲसिटिलिनला तर ओडर नाही आहे, पण कधी कधी काय होतं ॲसिटिलिनमध्ये थोडी इम्प्युरिटी राहते फॉस्फिनवाली, PS3 वाली. तर त्यावेळेस इथे ॲसिटिलिनला गार्लिक किंवा इथरल ओडर इथे ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. सो ऑल द अल्काइन्स आर कलरलेस, नो कलर, ओडरलेस. सगळे जे अल्काइन्स आहेत हे कलरलेस आहेत, ओडरलेस आहेत. दे डोंट हॅव द कलर, दे डोंट हॅव द ओडर. दे हॅव द लो मेल्टिंग पॉईंट. त्यांचे मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट ही कमी असतात. अँड ॲज मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीजेस, हे तर रूल्स कॉमन आहे. ॲज मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीजेस मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ॲज ब्रांचिंग इन्क्रीजेस, जेवढे ब्रांचिंग वाढेल तसं मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट हे डिक्रीज होत जातील. हे कॉमन रूल आहेत, लक्षात ठेवा. सो दे हॅव द लोअर मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट. कलरलेस आहेत, ओडरलेस अल्काइन्स आहेत. फक्त ॲसिटिलिनला थोडासा गार्लिक ओडर आहे आणि तोही कशामुळे? ड्यू टू इम्प्युरिटी ऑफ फॉस्फिन. पहिले 3 मेंबर गॅस आहेत, नेक्स्ट 8 मेंबर्स लिक्विड आहेत अँड स्टील हायर मेंबर्स आर द वॅक्सी सॉलिड. सिंपल साध्या प्रॉपर्टीज आहेत, खूप अशा अवघड प्रॉपर्टीज नाहीत ह्या. दे हॅव द लो सोलिबिलिटी इन वॉटर, लो सोलिबिलिटी इन वॉटर. पाण्यामध्ये कमी सोलिबिलिटी तुम्हाला दिसेल. दे हॅव द लो सोलिबिलिटी इन वॉटर, पाण्यामध्ये कमी सोलिबिलिटी दिसेल. बट दे आर हायली सोल्युबल इन द अदर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. अदर ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये म्हणजे बेन्झिनमध्ये, अल्कोहोलमध्ये, त्याचबरोबर फिनॉलमध्ये, यांच्यामध्ये जादा सोल्युबल आहेत, परंतु वॉटरमध्ये मात्र कमी सोल्युबल आहेत, लक्षात ठेवा. लिक्विड अल्काइन्स, लिक्विड अल्काइन्स. अल्काइन्स तर गॅस आहेत पहिले 3, परंतु तर त्या गॅसलाही लिक्विड केलं किंवा पुढचे 8 मेंबर जरी घेतले लिक्विड आपण, तर लिक्विड अल्काइन्स आर लाइटर दॅन वॉटर. लाइटर दॅन वॉटर, पाण्यापेक्षा हलके आहेत हे, त्यामुळे पाण्यावर तरंगू शकतात हे. दे आर लाइटर दॅन वॉटर. जसं इथर तरंगतं पाण्यावरती, पेट्रोल डिझेल तरंगतं, बिलकुल त्या प्रकारे हे लाइटर आहेत. दे आर लाइटर दॅन वॉटर, पाण्यापेक्षा हलके आहेत. पाण्याची डेन्सिटी 1 आहे, यांची डेन्सिटी नियर अबाउट 0.6 आहे, लक्षात ठेवा. दे आर लाइटर दॅन द वॉटर, ते इथे ठिकाणी पाण्यापेक्षा हलके आहेत. पण ही गोष्ट आपण विसरून चालणार नाही. द लिक्विड ॲसिटिलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एक्सप्लोजिव्ह. हा एक्सप्लोजिव्ह विसरू नका. लिक्विड अल्काइन इज एक्सप्लोजिव्ह. लिक्विड अल्काइन जो आहे तो एक्सप्लोजिव्ह असतो, एक्सप्लोजिव्ह नेचरचा असतो. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स. अल्काइन्स आर न्यूट्रल इन नेचर. अल्काइन्स हे न्यूट्रल आहेत. अल्काइन्स कसे येतं? न्यूट्रल आहेत. मी न्यूट्रल म्हणजे काय? नायदर ॲसिडिक नॉर बेसिक. यांच्यामध्ये ब्ल्यू लिटमस पेपर घेतला तर ब्ल्यूच राहील आणि रेड लिटमस पेपर घेतला तर रेडच राहील. म्हणजे त्यांना न्यूट्रल नेचर इथे ठिकाणी दाखवताना आपल्याला दिसून येतील. क्लिअर ना पॉईंट? तर अशा प्रकारे इथे ठिकाणी आपल्याला अल्काइनच्या ह्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काळजीपूर्वक लक्षात येतील.
Now chemical properties of alkynes. Now write on the headline, chemical properties of alkynes. Alkynes ची chemical properties. Very first chemical property of alkyne is the acidic nature. Alkyne ची पहिली chemical property ती म्हणजे acidic nature. Acidic nature. नीट लक्ष द्या. Terminal alkynes are more acidic. टर्मिनल अल्काइन्स आर मोर ॲसिडिक. टर्मिनल अल्काइन हे जादा ॲसिडिक आहेत. नॉन टर्मिनल अल्काइनमध्ये ॲसिडिटी नसते, पण टर्मिनल अल्काइन्समध्ये जादा ॲसिडिटी आहे. टर्मिनल अल्काइन म्हणजे कसे, ज्याच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड शेवटच्या कार्बनवर असतो, टर्मिनल कार्बन एंडिंग कार्बनवर असतो, त्याला टर्मिनल अल्काइन म्हणायचं. म्हणजे जसं एक्झाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH हा ॲसिडिक आहे, CH3-C ट्रिपल बॉन्ड CH हा ॲसिडिक आहे, CH3-CH2 -C ट्रिपल बॉन्ड CH हा ॲसिडिक आहे, CH3CH2 अगेन CH2 -C ट्रिपल बॉन्ड CH हा ॲसिडिक आहे. पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा, हा ॲसिडिक नाही आहे. CH3C ट्रिपल बॉन्ड C-CH3 दिस इज नॉट ॲसिडिक. हा ॲसिडिक नाही, कारण टर्मिनल नाही आहे, कारण ट्रिपल बॉन्ड शेवटच्या कार्बनवर नाही आले, मधल्या कार्बनवर आलेले. त्यामुळे टर्मिनल अल्काइन जे आहेत ना, यांच्यामध्ये ॲसिडिक कॅरेक्टर दिसतं तुम्हाला. दे आर ॲसिडिक इन नेचर. यांच्यामध्ये ॲसिडिक कॅरेक्टर दिसतं. तर हे यांच्यात ॲसिडिक कॅरेक्टर का असतं, तर याचं रिझन तुम्हाला लक्षात येईल. इट इज बिकॉज इन द अल्काइन यू नो हिअर कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड इज देअर. नाउ दिस कार्बन इज इन द sp हायब्रिडायझेशन स्टेट, सो इट हॅज अ 50% S कॅरेक्टर. याच्यामध्ये 50% S कॅरेक्टर आहे, 50% P कॅरेक्टर आहे. कारण sp हायब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बनमध्ये असतात आणि त्यामुळे या हायब्रिड ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जादा आहे. सो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे काय होतं, इट हॅज अ मोर टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन. सो दिस कॅन इझिली लिबरेट ट्रिपल बॉन्ड C-H. इट कॅन इझिली लिबरेट ट्रिपल बॉन्ड C- अँड H+. तर H+ आयनला लवकर लिबरेट करेल, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स सीधा कार्बनकडे येऊ शकतात आणि परिणाम या इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ कार्बन. कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमुळेच हे होईल. ते कारण याचं हायब्रिडायझेशन sp असतं, 50% S कॅरेक्टर असते याच्यामध्ये आणि 50% S कॅरेक्टर असल्यामुळे हा अल्काइन टर्मिनल अल्काइन्स हा इझिली H+ आयनला प्रोटॉनला लिबरेट करू शकतो आणि म्हणून टर्मिनल अल्काइन्सचे जादा ॲसिडिक आहेत. मी जर कम्पेअर केलं, लक्षात ठेवा, समजा मी कम्पॅरिझन केलं की CH ट्रिपल बॉन्ड C-H ला डबल बॉन्ड C-H ला कम्पेअर केलं आणि सिंगल बॉन्ड C-H ला कम्पेअर केलं मी, हा ना. तर यांचं जर कम्पॅरिझन केलं तर याच्यामध्ये माझ्या लक्षात येईल की याचं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जो असतो ना, K व्हॅल्यू अल्काइनची 10⁻⁻16 च्या आसपास असते. 10⁻⁻16. याची K व्हॅल्यू जी असते ती 10⁻⁻36 च्या आसपास असते आणि याची K व्हॅल्यू नियर अबाउट 10⁻⁻42 च्या आसपास असते. म्हणजे यावरनं तुम्ही समजून घ्या, खूप कमी अल्काइनमध्ये डिसोसिएशन कॉन्स्टंट, पण अल्काइनमध्ये खूप जादा आहे. अल्केनमध्ये खूप कमी डिसोसिएशन कॉन्स्टंट दिसेल. सो Ka1 दिस इज K1, K2, K3. यावरनं समजतं K1 इज ग्रेटर दॅन K2, इट इज ग्रेटर दॅन K3. म्हणजे यावरनं अल्काइनचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जादा आहे आणि अल्केनचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट सर्वात कमी आहे. म्हणजेच pKa जर काढला मी तर pKa3 इज ग्रेटर दॅन pKa2 इज ग्रेटर दॅन pKa1. म्हणजे अल्काइनचा K खूप जादा आहे, pKa खूप कमी आहे. अल्काइनमध्ये K ची व्हॅल्यू खूप जादा आहे आणि pK ची व्हॅल्यू खूप कमी आहे. यावरून आपल्याला समजू शकतं. तर अल्काइनमध्ये ॲसिडिक कॅरेक्टर आहे. सगळे अल्काइन ॲसिडिक आहेत का हो? नाही, सगळे अल्काइन हे ॲसिडिक नाहीत. के ओनली टर्मिनल अल्काइन्स आर ॲसिडिक. केवळ आणि केवळ टर्मिनल अल्काइन्सचे ॲसिडिक आहे ते विसरू नका. नसता म्हणतात सगळेच अल्काइन ॲसिडिक आहेत, सर्व नाही, फक्त टर्मिनल अल्काइन्सचे ॲसिडिक आहेत. आता हे ॲसिडिक आहेत याचा प्रूफ काय, किंवा त्याच्या अगोदर मी कंपॅरिझन जर समजा तुम्ही केलं एखाद्याने, याचं कंपॅरिझन जर केलं तर आता एखादा म्हणेल सर पाठीमागचा पेज काढा बरे. त्या पाठीमागच्या पेजवर तुम्ही जर म्हटले अल्काइन्सचे न्यूट्रल आहेत आणि आता म्हणायला लागले की अल्काइन्सचे ॲसिडिक आहेत, असं कसं? इथं तर बोलले होते नायदर ॲसिडिक नॉर बेसिक. त्यामुळे ब्ल्यूच लिटमस राहतो, रेडचा रेडच लिटमस राहतो आणि आता तर तुम्ही म्हणा लागले ॲसिडिक. तर याचं कारण लक्षात ठेवा.
अल्काइन्समध्ये ॲसिडिक कॅरेक्टर हे खरं आहे, पण किती ॲसिडिक आहे? मी जर ॲसिडिटी ऑर्डर जर कम्पेअर केली तर वॉटरची ॲसिडिटी जादा आहे अल्कोहोलपेक्षा. वॉटरची ॲसिडिटी जादा आहे अल्कोहोलपेक्षा, आणि अल्कोहोलची ॲसिडिटी अल्काइनपेक्षा जादा आहे, ॲसिटिलिनपेक्षा जादा आहे. CH ट्रिपल बॉन्ड CH. CH ट्रिपल बॉन्ड CH ची ॲसिडिटी अमोनियापेक्षा जादा आहे. अमोनियाची ॲसिडिटी इथिनपेक्षा जादा आहे, आणि इथिनची ॲसिडिटी इथेनपेक्षा जादा आहे. मग सांगा बरं मला, हा ANE आहे, हा ENE आहे, त्याच्यानंतर हा YNE आहे, हा ऑल आहे, आणि वॉटर आहे. मग मला सांगा सगळ्यात जादा ॲसिडिक कोण आहे? वॉटर. आणि वॉटर कसा आहे? वॉटर कसा आहे? वॉटर न्यूट्रल आहे. इट इज नायदर ॲसिडिक नॉर बेसिक. मग वॉटरच न्यूट्रल आहे तर त्याच्यापेक्षा कमी ॲसिडिक आहेत ना हे, आणि म्हणून इथे ठिकाणी मी तुम्हाला म्हटलं की त्या ठिकाणी अल्काइन्स हे न्यूट्रल आहेत. रिअली जर मोजलं तर अल्काइन्स न्यूट्रल आहेत, पण त्याच्यात थोडंफार ॲसिडिक कॅरेक्टर, पण एवढं बी ॲसिडिक कॅरेक्टर नाही आहे की जेणेकरून ते लिटमस पेपरला चेंज करू शकेल. अल्काइन ॲसिडिक आहे ते खरं आहे, पण एवढी ॲसिडिक नाहीत असं म्हटलं मी. त्याची ॲसिडिटी अल्कोहोलपेक्षा कमी आहे, वॉटरपेक्षा तर खूपच कमी आहे. तर अशा प्रकारे इथे ठिकाणी आपल्याला अल्काइनमध्ये ॲसिडिक कॅरेक्टर दिसून येईल. नाउ दिस ॲसिडिक कॅरेक्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स सम रिॲक्शन्स. आपल्या लक्षात येईल अल्काइन्स ॲसिडिक आहेत किंवा नाही त्याच्यामधील काही रिॲक्शनवरनं. जर आपण ॲसिटिलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH हा जर सोडियम बरोबर रिॲक्ट केला, लक्षात ठेवा, when the acetylene reacts with the sodium it will produce sodium acetylide, CH triple bond CNA, sodium acetylide, and plus will be liberate the hydrogen gas. याचा अर्थ काय होतो? ॲसिटिलिन मध्ये जर मी सोडियम जर ॲड केला, सोडियम ॲड केल्यामुळे काय तयार झाला? सोडियम ॲसिटायलाइड तयार झाला. काय तयार झाला? सोडियम ॲसिटायलाइड. आणि त्याने काय केलं? हायड्रोजन गॅसला लिबरेट केलं. आता सोडियम कोणाबरोबर हायड्रोजन गॅसला लिबरेट करतो? किंवा मेटल कोणाबरोबर हायड्रोजन गॅसला लिबरेट करतो? ॲसिड बरोबर. आणि म्हणून ॲसिटिलिन ॲसिडिक आहे. लक्षात, याला बोलतात मोनोसोडियम ॲसिटायलाइड. मोनो एकच सोडियम आहे ना, म्हणून मोनोसोडियम ॲसिटायलाइड. ॲसिटायलाइड, मोनोसोडियम ॲसिटायलाइड, अँड इट विल लिबरेट द हायड्रोजन. जर हा मोनोसोडियम, एखादा म्हणेल की पुढचा हायड्रोजन निघाला, मागचा नाही की निघत? निघल ना. तर CH ट्रिपल बॉन्ड CNA याची रिॲक्शन परत सोडियम बरोबर घ्या, तुम्हाला यापासून परत आणखी एक इथे तयार होईल NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, म्हणजे इथे ठिकाणी डायसोडियम ॲसिटायलाइड तयार होऊ शकतो. ॲसिटायलाइड तयार होऊ शकतो, अँड इट विल लिबरेट द हायड्रोजन गॅस. हायड्रोजन गॅसला लिबरेट करेल. सो वेन ॲसिटिलिन रिॲक्ट्स विथ द सोडियम, reacting the acetylene with the sodium, we may get there the sodium acetylide, either monosodium acetylide or disodium acetylide. अर्थात सोडियम जर जादा असेल तर डायसोडियम बनेल, सोडियम कमी असेल तर मोनोसोडियम बनेल. म्हणजे याचं मिक्सचर म्हटलं तर आणखी उत्तम. समजा मी मिथाइल ॲसिटिलिन दिला, CH3-C ट्रिपल बॉन्ड CH, आणि याची रिॲक्शन मी सोडियम बरोबर घेतली. अर्थात लिक्विड अमोनिया घेतला तर उत्तम. आणखी सोडियमची जेव्हा रिॲक्शन घेताल तुम्ही तेव्हा त्याच्याबरोबर काय घ्या? लिक्विड अमोनिया घ्या, रिॲक्शन फास्ट होईल. याची रिॲक्शन घेतली मी तर याच्यापासून मला तयार होईल, लक्षात ठेवा, ट्वाईस, हे ट्वाईस, तर तुम्हाला प्रोडक्ट तयार होईल ट्वाईस ऑफ CH3-C ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम ॲसिटायलाइड, अँड प्लस विल लिबरेट द हायड्रोजन गॅस. दिस इज द सोडियम ॲसिटायलाइड, सोडियम ॲसिटायलाइड ऑफ मिथाइल ॲसिटिलिन. ठीक आहे, तर मिथाइल ॲसिटिलिनचा ॲसिटायलाइड तयार झालेला दिसून येईल. सिंपल साधी रिॲक्शन आहे. किंवा जर मी ब्यूट 1YNE घेतला, CH3CH2-C ट्रिपल बॉन्ड CH, याची रिॲक्शन सोडियम बरोबर घेतली तर यामधून सुद्धा तो हायड्रोजन गॅसला लिबरेट करेल, CH3CH2-C ट्रिपल बॉन्ड CNA, अँड प्लस लिबरेट द हायड्रोजन गॅस. सो ॲसिटायलाइड्स आर ऑब्टेन्ड हिअर. तर हे ॲसिटायलाइड तयार होतात, हे लक्षात ठेवा. नाउ दिस ॲसिटायलाइड्स आर युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन्स. डोंट फॉरगेट, हे जे ॲसिटायलाइड बनवले तुम्ही, हे हायर अल्काइन बनवण्यासाठी जादा यूजमध्ये आणले जातात. कसे माहिती आहे? नोटमध्ये लिहा तुम्ही, दीज सोडियम ॲसिटायलाइड्स आर युज्ड लार्जली इन प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन. ही रिॲक्शन महत्त्वाची आहे. एक्झाममध्ये क्वेश्चन पाठीमागच्या पॉईंटवर येत नाहीत, याच्यावर येतात. सोडियम ॲसिटायलाइडचा वापर हायर अल्काइन बनवण्यासाठी केला जातो. कसा केला जातो बघा. समजा इथे या ठिकाणी मी
CS3C ट्रिपल बॉन्ड CNA सोडियम ॲसिटायलाइड घेतला आणि याची रिॲक्शन मिथाइल क्लोराईड बरोबर घेतली, CS3Cl बरोबर घेतली, तर काय होतं माहिती आहे, इथला Cl मायनस कमी होतो आणि इथं प्लस आहे हा मायनस आहे, तर ऑर्गॅनो मेटॅलिक कंपाऊंड आहे ना, ऑर्गॅनो हे पाठीमागचा पार्ट ऑर्गॅनो आणि मेटल, तर ऑर्गॅनो मेटॅलिक कंपाऊंड आहे हा, तर ऑर्गॅनो मेटॅलिक कंपाऊंडचा वापर इथे या ठिकाणी आपण करणार आहोत मिथाइल क्लोराईड बरोबर. तर मिथाइल क्लोराईड बरोबर रिॲक्शन झाल्यामुळे काय होतं, Cl मायनस निघून जाईल, त्या जागेवर हा निगेटिव्ह पार्ट जोडणार आहे इथं, म्हणजे प्रोडक्ट काय बनणार आहे माहिती, आणि बाय प्रोडक्ट काय येईल, NaCl आहे बघा, दोघांचा मिळून काय NaCl तयार होणार आहे, याला इथं जोडायचं आहे, म्हणजे CS3-C ट्रिपल बॉन्ड C आणि याला जोडायचे CS3 आणि बाय प्रोडक्ट NaCl, काय झालं हे But2YNE, म्हणजे मी इथे घेतला होता प्रोपाईनचाच सोडियम ॲसिटायलाइड तयार झाला ब्यूट, कारण अल्काइल हॅलाइडमधला एक कार्बन इथे ॲड झाला. अशी तुम्ही न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ही, तर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन हे हायर अल्काइन तयार होऊ शकतात. हे हायर अल्काइन, एक उदाहरण दुसरा सांगतो आणखी, समजा मी CS3CH2-C ट्रिपल बॉन्ड CNA घेतला, हा मायनस आहे हा प्लस आहे, तर माहिती आहे आपल्याला आयोनिक कंपाऊंड ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड, याची रिॲक्शन घेऊ आपण इथाइल क्लोराईड बरोबर CS3CH2Cl बरोबर घेतली, इथाइल क्लोराईड बरोबर रिॲक्शन घेतलं, प्रोडक्ट काय बनेल, वी गेट CS3CH2-C ट्रिपल बॉन्ड C-CH2 अँड CS3 हा कंपाऊंड तयार होईल. सो हेक्स 3YNE हा कंपाऊंड या ठिकाणी तयार होऊ शकतो, तर हेक्स 3YNE बनेल तुम्हाला. तर अशा प्रकारे अल्काइन तयार होऊ शकेल या रिॲक्शनमध्ये. पॉईंट समजला ना. तर अल्काइन बनवण्यासाठी आपण याची रिॲक्शन ही रिॲक्शन इथेडीन यूजमध्ये आणू शकतो. तर सोडियम ॲसिटायलाइड्स आर युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द हायर अल्काइन, असा पॉईंट होता आपला. कशासाठी वापरतो आपण, हायर अल्काइन बनवण्यासाठी याचा यूज जास्त करतो आपण. ठीक आहे, चला ही झाली पहिली रिॲक्शन ॲसिडिक नेचर. नंबर 2 हायड्रोजिनेशन. हेडलाईन द्या, हायड्रोजिनेशन. हायड्रोजिनेशन नीट लक्ष द्या. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ हायड्रोजिनेशन, हे तर ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. अल्काइनचं जर हायड्रोजिनेशन केलं तर काय होईल, किंवा कशाने हायड्रोजिनेशन करायचे हे तर तुम्हाला लक्षात आलेलं असेल. नसं लक्षात आलं तर समजायचं अल्किन कच्चा आहे, अल्केन कच्चा आहे. जर अल्काइनचं हायड्रोजिनेशन केलं तर पहिले अल्किन मिळेल, नंतर अल्केन मिळेल. अल्काइनचं हायड्रोजिनेशन केलं तर पहिले अल्किन मिळेल, नंतर अल्केन मिळेल. ठीक, पण तर मला मध्येच रिॲक्शन थांबवायची म्हटलं तरी चालेल. लिंडलर्स कॅटॅलिस्ट आठवतं ना. आणि जर फुल हायड्रोजिनेशन करायचं असेल, फुल रिडक्शन होऊ द्यायचं असेल, तर मग निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियम यासारखे मेटल कॅटॅलिस्ट यूजमध्ये आणायचे. एक एक्झाम्पल सांगतो. समजा CH घेतला, ट्रिपल बॉन्ड CH, आणि याचं हायड्रोजिनेशन केलं मी, प्लस हायड्रोजन, प्रेझेन्स ऑफ निकेल, वी गेट इथिन. पण रिॲक्शन इथं थांबणार नाही, परत हायड्रोजिनेशन होईल या निकेलमुळे आणि प्रोडक्ट तयार होईल आता CH3-CH3. इथेन, हा इथिन, इथाईन. घेतला इथाईन, बनला इथिन, त्याच्या पुढे बनला इथेन, म्हणजे रिॲक्शन अल्केनपर्यंत चालली. समजा मी प्रोपाईन घेतला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आणि याचं परत हायड्रोजिनेशन केलं. निकेल प्रेझेन्समध्ये हॉट असेल, हा हॉट निकेल, रॅनी निकेल. प्रोडक्ट तयार होईल अल्काईन, अल्किन CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तर अल्काईनपासून अल्किन बनला. परत हायड्रोजिनेशन करा, प्लस हायड्रोजन, निकेल, हॉट, काय तयार होईल आता याच्यापासून, प्रोपेन तयार होईल आता, अल्केन, हा ना. तर या प्रकारे कुठल्याही अल्काइनच्या हायड्रोजिनेशनने आपल्याला अल्किन तयार होईल मध्ये आणि नंतर अल्केन तयार होईल. सो दिस इज अ हायड्रोजिनेशन. दिस हायड्रोजिनेशन इज द सिस ॲडिशन. हे तर वारंवार इथे ठिकाणी आपण बोलत आलेलो. दिस इज अ सिस ॲडिशन, म्हणजे जे ॲड होणारे हायड्रोजन आहे दोन्ही एका साईडला ॲड होतील. इट इज कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल, प्लॅटिनम ऑर पॅलाडियम. निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियमच्या प्रेझेन्सीमध्ये हे हायड्रोजिनेशन करू शकता. अँड दिस इज अ फ्री रॅडिकल ॲडिशन रिॲक्शन. ही फ्री रॅडिकल ॲडिशन रिॲक्शन होऊ शकते, हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. बट इफ द हायड्रोजिनेशन इज टू बी परफॉर्म बाय डिफरंट मेथड्स, जर तुम्ही हायड्रोजिनेशन वेगवेगळ्या मेथडने जर केलं, जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला लिंडलर्स कॅटॅलिस्ट माहिती आहे किंवा बर्स रिडक्शन माहिती आहे, हे दोन्ही पद्धतीने प्रोडक्ट अलग अलग तयार होतील. एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी. समजा मी But2YNE घेतला, याला कंट्रोल्ड हायड्रोजिनेशन बोलायचं. काय कंट्रोल्ड हायड्रोजिनेशन, दिस इज अ But2YNE. when the But2YNE is hydrogenated, बघा नीट लक्ष द्या आता माझ्याकडे. इथे हायड्रोजिनेशन केलं मी, दिस इज द इन प्रेझेन्स ऑफ PD plus BaSO4 इन क्युनोलाईन.
PD प्लस BaSO4 क्युनोलाईनमध्ये, क्युनोलाईनच्या प्रेझेन्सीमध्ये आपण जर इथे या ठिकाणी हायड्रोजनेशन जर केलं, हे बघा हायड्रोजन H2 है ना, हायड्रोजनेशन केलं तर एक प्रोडक्ट तयार होईल. आणि इथे या ठिकाणी जर मी हेच हायड्रोजनेशन जर का सोडियम प्लस लिक्विड अमोनियाचा वापर केला, बर्च रिडक्शन बोलतो आपण त्याला, तर याने तयार होणारा हायड्रोजनेशन वेगळं असेल, याने तयार होणारा हायड्रोजनेशन वेगळं असेल, लक्षात ठेवा. म्हणजे दोन्ही हायड्रोजनेशन अलग अलग आहेत. बघा नीट लक्षात आणा, हे हायड्रोजनेशन वेगळं आहे, हे हायड्रोजनेशन वेगळं आहे. या हायड्रोजनेशनने तयार होणारा प्रोडक्ट सिस असतो. कोणता? सिस. म्हणजे कसा? हे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इथे CS3 मागचा, हे CS3, इकडे परत CS3, आणि या ठिकाणी सिस ॲडिशन होईल. सिस ॲडिशन म्हणजे कसं, तर इथे या ठिकाणी H येईल आणि या ठिकाणी एक H येईल, म्हणजे हायड्रोजन कसा ॲड झाला? सिस. परंतु जर का मी सोडियम लिक्विड अमोनिया जर वापरला तर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इकडे CS3, इकडे CS3 इथे या ठिकाणी ॲड होईल आणि इथे या ठिकाणी ट्रान्स ॲडिशन होईल, तर इथे हायड्रोजन आणि इकडे हायड्रोजन. तर तुमच्या लक्षात येईल इथे या ठिकाणी याला बोलणार आपण काय? ट्रान्स ब्यूट 2ENE, आणि याला बोलणार आपण सिस ब्यूट 2ENE. दोन्ही ब्यूट 2ENEच आहे, पण वरचा सिस आहे, खालचा ट्रान्स आहे. सिस कधी मिळेल? बाय युजिंग द PDBaSO4 लिंडलर्स कॅटॅलिस्ट, आणि ट्रान्स कधी मिळेल? बाय सोडियम अँड लिक्विड अमोनिया. सोडियम आणि लिक्विड अमोनियाचा वापर केला हायड्रोजनेशनने आपल्याला ट्रान्स मिळेल, परंतु PDBaSO4 ने मात्र सिस तयार होईल. तर सिस आणि ट्रान्स असे दोन प्रोडक्ट इथे तयार होऊ शकते, लक्षात ठेवायचं. तर खूप चांगली रिॲक्शन आहे बघा, आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. कंट्रोल्ड हायड्रोजनेशन बोलतात त्याला. काय? कंट्रोल्ड हायड्रोजनेशन. चला आणखी एक कंट्रोल्ड हायड्रोजनेशन असं, दोन्ही प्रोडक्ट लिहा, CS3 CH2-C ट्रिपल बॉन्ड C-CS3 लिहा लवकर. याचे प्रोडक्ट दोन्ही प्रोडक्ट लिहा. सिस आणि ट्रान्स हे दोन्ही प्रोडक्ट लिहा बाय युजिंग द PD प्लस BaSO4 है ना, इन क्युनोलाईन. आणि दुसरा आहे हायड्रोजनेशनच केलं, परंतु इथे सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया यूजमध्ये आणला. सोडियम प्लस काय वापरला? लिक्विड अमोनिया यूजमध्ये आणला. तर बघा इथे ठिकाणी या दोघांचे प्रोडक्ट अलग अलग लिहा लवकर. रिॲक्शन लिहिले बघा. पहिला प्रोडक्ट सिसवाला बनेल, म्हणजे C डबल बॉन्ड C, इकडे येथे या ठिकाणी H असेल, इथं CH2 आणि इकडे CS3, इकडे परत CS3, आणि ॲड झालेले दोन्ही हायड्रोजन एका साईडला येतील. सिस 100% सिस बनलेला असेल हा, आणि याच्यापासून 100% ट्रान्स बनेल. म्हणजे कसा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इकडे या ठिकाणी CH2, इथे CS3, हिअर H, इथे H आहे, आणि या ठिकाणी CS3. बघा हा ट्रान्स आहे, ट्रान्स पेन 2YNE, आणि हा आहे सिस पेन 2ENE, नॉट YNE, ENE आहेत दोन्ही. ट्रान्स पेन 2ENE आणि सिस पेन 2ENE. तर हे दोन्ही प्रोडक्ट आपल्याला इथे तयार झालेले दिसून येतील. सो दिस इज अ हायड्रोजनेशन. तुम्हाला जर कंप्लीट हायड्रोजनेशन करायचं असेल, निकेल प्लॅटिनम पॅलाडियम घ्या, सीधा अल्काईनचा सुपर एक्सप्रेस गाडी अल्केनमध्ये जाऊन बसेल. पण जर का हेच हायड्रोजनेशन जर मला अलग पद्धतीने करायचं असेल, मला कंट्रोल्ड हायड्रोजनेशन जर करायचं असेल, तर कंट्रोल्ड हायड्रोजनेशनला मात्र मला इथे ठिकाणी काय करावं लागेल? फॉर द कंट्रोल्ड हायड्रोजनेशन एजंट वापरावं लागतील. त्यातला पहिला आहे लिंडलर्स कॅटॅलिस्ट. लिंडलर्स कॅटॅलिस्ट कोण आहे? PDBaSO4 इन क्युनोलाईन किंवा PD प्लस CaCO3 इन क्युनोलाईन, दोन्हीपैकी कोणताही एक. दुसरा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. ही जी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आहे, या रिडक्शनला आपण नाव देतो बर्च रिडक्शन. डोंट फॉरगेट, याला काय नाव देतो आपण? बर्च रिडक्शन. आणि याला बोलतो आपण लिंडलर्स रिडक्शन. समजलं ना? हे लिंडलर्स रिडक्शन आहे आणि बर्च रिडक्शन आहे. तर बर्च रिडक्शन हे नेहमी ट्रान्स बनतो आणि लिंडलर्स रिडक्शन हे नेहमी सिस बनतो, हे लक्षात ठेवायचं. तर सिस आणि ट्रान्स हे दोन प्रोडक्ट तयार होऊ शकतील. तर हायड्रोजनेशन आपल्याला कोणत्या पद्धतीने करायचं आहे, कशासाठी तुम्ही परफॉर्म करणार आहात, यावरनं आपल्याला प्रोडक्ट डिसाईड करता येतील, हा ना. तर हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक, थांबू आपण. काही प्रॅक्टिससाठी क्वेश्चन देतो, ते क्वेश्चन व्यवस्थित सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, थांबू.